एक ना मन दे विच बहुत कन्फ्यूजन है कि जदों भी असीं विजिटर वीज़ा लवाउणा, चाहे किसी भी कंट्री का होवे, बट रुझान सारे जानते हैं कि कैनेडा वाल है। सो गल कैनेडा की कर लांगे। सो गल है कि दिमाग दे विच क्वेश्चन बड़ा है, वो हर वेले सानूं परेशान करता है कि एग्जैक्ट कितना बैंक बैलेंस साडे खाते च होना चाहिए। भी वीज़ा ऑफिसर की देखूगा भी साडे खाते च किन्ने पैसे ने, भी इस दे नाल भाई तैनूं वीज़ा मिल जूगा। बड़ी कन्फ्यूजन है। अज की वीडियो के यही गल करूँगा दोस्तों। जिहड़ा बैंक बैलेंस हुंदा ना, सब तो पहला तो तुसीं ये ध्यान रखना कि थोड़ी प्रोफाइल की है। तुसीं जॉब करदे हो, बिजनेस करदे हो, या खेतीबाड़ी करदे हो, या तुसीं रिटायर हो, या तुसीं कोई कमीशन बेस ते काम करदे हो। जो भी थोड़ी प्रोफाइल है, अपनी कापी पैन चक्को, अपनी प्रोफाइल कापी ते लिख लो। हुण जे आपां गल करदे हां जे खेतीबाड़ी वालियां दी, हुण जे फार्म दा की है। हुण थोड़े जे फार्म आउंदे ने, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫਿਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਬਚਦਾ, दैट इज़ योर बैंक बैलेंस। फिर भी मैं वीडियो के एंड के दसूँगा एग्जैक्ट किन्नी क अमाउंट जी होनी चाहिए है। हालांकि वो किते लिखी नहीं है, बट जो आप किसी चीज़ को सीखते हैं एक्सपीरियंस के नाल, जो विचरदा है, जो फाइलां आउंदियां अलग अलग, तो फिर उस तो एक निचोड़ निकल के आता भाई इन्ना बैंक बैलेंस होना चाहिए। वीडियो में शुरू तो लैके एंड देखियो, चंगी लगती तो शेयर कर सकते हो। वीडियो के एंड के आप गलबात करांगे। सो पहले समझ लीए भी कितना असी बैंक बैलेंस नूं क्रिएट करना, तो फिर उस तो बाद कितना होना चाहिए। हुण खेतीबाड़ी वालियां वास्ते मैं दसदा भी भाई इदां होना चाहिए। इहदे नाल थोड़ा जिहड़ा बैंक अकाउंट आ वो भी मैनेज होऊगा। थोड़े घर दे जिहड़े खर्चे ने रोज़ाना वो भी तुसीं अपनी कापी ते लिख लो, उदां करने आ। इत्थे एक गल होर याद रखनी है कि ये ना होवे कि तुसीं जिहड़े अपने घर दे खर्चे नूं ज़्यादा वधा लो और जिहड़ी थोड़ी सेविंग है वो घट जाए। नहीं, खर्चे वधाउण वाला दोस्तों मैं पहलां भी कहा सी, वो गरीब हुंदा, जिहड़ा जोड़दा पैसे सेविंग करदा वो ज़्यादा अमीर हुंदा। ये वीज़ा इंडस्ट्री दे विच उल्टा। सो इस करके सेविंग नूं ज़्यादा मुख रखना। सो इस करके इदां तुसीं अपने खाते नूं मैनेज कर सकदे हो। हाँ, जिहड़ी तुसीं जे तुसीं इनकम टैक्स रिटर्न भी भराने हो तां तुसीं जो तुहानूं जे फॉर्म आउंदे ने उस हिसाब दे नाल जिहड़ा हैगा ITR फिल कर सकदे हो। बट दोस्तों एक तो इत्थे एक गलती बहुत करते हैं। कई बार क्लाइंट आउंदे ने जी साडी फाइल लगी सी, हालांकि वो खेतीबाड़ी वाले हुंदे ने, लेकिन किसी दूसरे एजेंट ने कह दिता भी भाई तुसीं ना डेयरी फार्म भी खुला लो। तो दोस्तों इत्थे हथ जोड़ के बेनती करदा, अगर तो तुहाडा डेयरी फार्म हैगा खेतीबाड़ी दे नाल तो सोने ते सुहागा। अदरवाइज़ जे थोड़ा कला खेतीबाड़ी का काम है तो खेतीबाड़ी के सिर ते भी तुसीं वीज़ा अपलाई कर सकते हो, वीज़ा लै सकते हो। तुहानूं कोई होर किता ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जदों तुसीं वो ऐड ऑन करते हो वो झूठ के सिर ते करते हो। क्योंकि जे किसी ने कहा सी जी खेतीबाड़ी के नाल ना तुसीं आह कर लो, डेयरी फार्म चला लो, पर डेयरी फार्म तक किताबां च तो खुल जूगा दोस्तों, बट फिजिकली वो नहीं दिखदा। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾਓਗੇ? अगर तुसीं ਉਹਦੀ ITR भी भरदे हो तो किद्दां दिखाओगे ITR? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ डेयरी फार्म खोलिया है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ इनकम हो रही है, किते किहड़े खाते च आउंदी है, किहड़ी ट्रांजैक्शनस आउंदियां ने, वो कित्थे दिखाओगे? सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं दिखा सकते। इस करके जो हैगा सच दे विच उस दे नाल ही तुसीं अपलाई करना। सगों इदां तुसीं फेक खुलवा के डॉक्यूमेंट्स लगा के ते अपनी प्रोफाइल दे विच जान नहीं पाउंदे, सगों अपनी प्रोफाइल नूं होर कमज़ोर करदे हो। सो इस करके याद रखना खेतीबाड़ी वाले वीरो, जो भी तुहाडे कोल हैगा
एग्रीकल्चर जे फॉर्म है ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜਾ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ MSME ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜੋ, UPI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10,000 ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 40,000 ਬਚਦਾ। ਹੁਣ 40,000 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, 2,40,000 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 6-7 ਲੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 179 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਨੀਮਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਜੋਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ITR ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪਲੱਸ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ FDਆਂ ਤੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 4 ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਊਚਰ ਮੇਕਰਸ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।